सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। श्रेष्ठ जीव मनीष हिसाब रे आमे सब बेले बोध नबा दरकार जे मु धरा पृष्ठ को काहेकि आसीछ। ईश्वर मते को उद्देश्य रे धरा पृष्ठ को पठै छथि तो शास्त्र पुराण रे सबुठी लिखा हैछि मनीष जेहेतु श्रेष्ठ जीव से अन्यर अपकार करिबन सब बेले से अन्यर उपकार करिबा दरकार। तेणु अन्य का अंतर रे मु दुख देबी नाही सब बेले अन्य को सुख दबा पई चेष्टा करिबी परोपकाराय स्वर्गाय नरकाय परपीडने। तेणु एई विचार धाराटा पशु पक्षी मानक भितरे जेमिति साधारण चेतना गोटे अछि किंतु विचार नै कि से कर्तव्य करंती नाही। तेणु मनीष जते बेले आमे विचार शक्ति द्वारा अन्य को सब बेले सुख दबा पई चेष्टा करिबा उचित। भाई गोटे जिज्ञासा थिला जे आजिकाली संसार रे बहुत खल प्रकृतिर लोक अछंती से माने एकाठी बसी विचार करी अन्यर घर मध्य भांगी देउछंती भाई भाई भितर गंडगोल सृष्टि करी सेमानंको अलगा मध्य कर देउछंती। तबे एमानंकर जो विचारधारा बा विचार एहा कोन ठीक सेटा को बा विचार को हाजिबो नाही ताको षडयंत्र को हाजिबो। आज्ञा योजना करी गोटे अनुष्ठान को भांगी दबा गोटे परिवार को भांगी दबा एटा को विचार केमिति को हाजिबो। विचार द्वारा गोढ़ा जाए भंगा जाए ना बुझी पारला ना। आज्ञा विचार द्वारा प्रगति पाई उन्नति पाई योजना प्रस्तुत करा जाए जो योजनार फलाफल होउचे समाजर मंगल जगतर कल्याण। विचार कोन कहिलो एटा गोटे शब्द विशेष आचार होउचे विचार बुझी पारछ ना। आचार माने कोन आचरण चार चार होउचे कोन ना पवित्रता। मु छोट बेले गोटे कथा मोर मन अछि मो मां संगे गोटे बंधु घर को जाईतिली मो मां विशेष पाठ पढ़िनी किंतु ता भीतर गोटे पवित्रता थाए। आमे तांगो घरे पहुंचीजु देखले से पाइखिना रु आसिकरी भात हांडीटा चुली रे बसीजी संगे संगे चटुरे देखिले भातटा हे लागे नाही। मो मां मते कान रे कहछि चल पळेबा यांको घरे खाइबानी बोली कोन भाई कहले पाइखिना रु आसिकी संगे संगे भात हांडीटा को छुई देले यांकर चार व्यवहार किछि नाही बुझि पाला ना। चार कहिले पवित्रता विशेष आचार होछि विचार आचार माने आचरण जो आचरण द्वारा अन्यर उपकार हम मनटा पवित्र ईश्वर उद्देश्य जो पूरण हम ताहा होछि विचार। मते गोटे कथा कहतु जो योजन अन्यर प्राण रक्षा हेबो ताकू विचार कहिबा ना जो योजन अन्यर प्राण हानि हेबो ताकू विचार कहिबा। प्राण रक्षा जेंथरे हबो जोथिरे केही प्रमाद रे पडु नथिबे विपद रे पडु नथिबे कहार बंचिबा बढ़िबा बाधा प्राप्त हेउ नथिबो ताकू विचार बोली कुआजु। भागवत कहलेनी बुझी विचारी कर्म कले प्रमाद न पड़ई भले। जेउ माने बुझी विचारी कर्म करंती से माने प्रमाद रे पड़ंती नाही। बापार 3 जण पुओ 3 जण बहु 6 जण जाक बसी कथा होचंती आमे बापा मां को खाइबा को दबा ना याको विचार कुआजु। आउ जने बापार 3 जण पुओ 3 जण बहु एकाठी बसी कथा होचंती आमे आउ बापा मां को गां रे रखिबा को दबा ना। तांको बयस बेसी हे गलानी रोसेबास करी कुटिया से खाई पारु नांती एबे आम पाख को तांको नै आसीबा शेष समय तक तांको सेवा दबा एइटा को विचार को हाजिबो ना पूर्व रे जो पुओ बहु कथा होतले जे नै बापा मां को आमे खाइबा को दबानी से तांकर चाकर बाकर खटै करी खांतु तांको सेवा दबानी सेटा विचार कोडे विचार हम कहिलो जोटा रे बापा मां को आमे पाखे रे रखिबा सेवा दबा एई जो 6 जण पुओ बहु कथा हेले एइटा को विचार बोली बाजो। मु गोटे गंगे निभा कथा कहूची मन देखि सुन। भुवनेश्वर रे हमर जने चिरपरिचित लोक अछंती से होचंती विभूति भूषण बारिक जने व्यक्ति मिलिटरी चाकरी करिथांती मिलिटरी चाकरी रु घर को थरे आसीथांती जे सियाडे जो मिलिटरी अंचल जो काश्मीर अंचल रे जो साल गुडा को टिके भलो मिले क्वालिटी रो आ सस्ता रो मिले। तेणु सी प्राय 24-25 खंड साल किणिकी आनी थांती घर को आनी थांती। तो जेतले आनिले तांको बापा सेतुल को थांती बापा भारी बापा को स्नेह करंती पुओ सेवा करंती गोड़ गन घसिले राति रे सोईबेनी एते भलो लोक जणे से। तो आसिकरी घरे कहि देले कहले जाऊ साल गुडा को क्वालिटी रो मिलुथिला आ भलो सस्ता रे मिलिला तेणु आम घर पई 10-12 खंड आ मो ससुर घर पई 10-12 खंड आनिछि। बापा जेतले सेई कथाटा सुनले तांको भितरे रिएक्शन किछि हेला नै किंतु राति रे तो बापा सोईचंती खटरे ए जो मिलिटरी रु जे आसीचंती विभूति भूषण बारिक भारी धर्मपरायण लोक बापा मते एते बड़ करिचंती बापा मुंड झाळ तुंडरे मारी मते बड़ मनीष करिचंती ए विचार बोधडा तांको भितरे थाए
ତେଣୁ ସେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କୁ ତେଲ ମାଲିସ କରିକି ଘଷି ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟରୁ ଟ୍ରେନରେ, ତଥାପି ଯାଇକରି ବାପାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସେ ତ ଗୋଡଟା ଉପରେ ହାତଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୟସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ 6 ଫୁଟ ଡେଙ୍ଗା, ବିଶାଳକାୟ ଶରୀର, ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠା ଦେଲେ ବିଭୂତି ଭାଇ ପୁରା ତଳେ ପଡିଲେ, ଧକ୍କା ମାରିକିରି ପୁରା କାନ୍ଥରେ ପିଟି ହେଇକିରି ପଡିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, 2-3 ମିନିଟ, ପୁଣି ଉଠିକିରି ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଘଷି ଦେଲେ। ଘଷି ଦେଲା ପରେ ବାପା ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ସେବା ଦେବା ପରେ ସେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଭୁ ଶୁଣ। ଇଏ ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ବାପା କଣ? କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ହାରିଗଲି। କହିଲେ ବାପା ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ପୁଅ ପାଖରେ ବାପା କେବେ ହାରେ ନା? କହିଲେ ହଁ, ଆଜି ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ତୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତି, ମୋ ମନୋବୃତ୍ତିର କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଖୋଲିକିରି କହୁଛି, ମୋ ବାପା ଯଦି ଘଷି ଦେଲା ବେଳକୁ ମତେ ଏତେ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠାଟେ ମାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ଘଷି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି, ସେବା କରି ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଘରୁ ବାହାରିକିରି କୁଆଡେ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ମାଡ ଖାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମତେ ପୁନଶ୍ଚ ଆସିକି ସେବା ଦେଇଛୁ, ତୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଚାର ବୋଧ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ବାପା ହେଇକି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତତେ ଜନ୍ମ କରିକି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୋର କୌଣସି ଦୋଷକୁ ମୁଁ ଧରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅଟା ଗୋଇଠା ମାରିଲା, ଖାଇଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ବିଚାରଟା କଣ ଆସିଲା? ମୋ ବାପା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୋଷ ମୁଁ ଧରିବିନି। ସେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମତେ ଗୋଇଠାଟେ ମାରିଲେ? ସେ ହୃଦବୋଧ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ଯୋଉ ଶାଲଟା ଆଣିଛି, ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମା ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆସିଲା ପରେ ଭାରି ପୁଅକୁ କହିବ, ଇଏ ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଭଲ ପାଉଛି, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଏଟା ସମାଜର ଗୋଟେ ଚଳଣି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ତାଙ୍କ ଭାବନାଟା ସେମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଭୂତି ଭାଇ ବୁଝିଗଲେ, ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଣିଦେଲି ଶାଲଟା, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ହଉ ବାପା ତ ମତେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କ୍ଷଣିକର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉପକାର, ମୁଁ କଣ ସେଟା ଭୁଲିଯିବି? ଏଇ ବିଚାର ନେଲା ପରେ ସେ ଗୋଇଠା ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାପାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘଷି ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାଗବତ କହିଲେ, ବୁଝି ବିଚାରି କର୍ମ କଲେ ନିଜେ ପ୍ରମାଦରେ ପଡିବନି, କି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦରେ ପଡିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ବାପାଙ୍କର ବିଚାର ସିନା ଆସିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ବିଚାରଟା ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର ସମାନ ନୁହେଁ। ବୁଝି ବିଚାରି ମାନେ ବୁଝିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ବୋଧ ନେବା। ଯିଏ ବୁଦ୍ଧ ସିଏ କେବଳ ବୋଧ ନେଇପାରିବ। ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟ ଯିଏ ସଦାତ୍ମା, କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିର, ପରିବେଶର ଭିତର ବାହାରଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରନ୍ତି, ହୃଦବୋଧ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଭାଗବତ ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି କି କରିଆଗୁ ସାର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଶାଳୀନତା ଥାଏ, ସମବେଦନା ଥାଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି। ସେ ବିଚାର ବୋଧ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବହାରଟା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ବୁଝିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ସେଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ନା, ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କୁହାଯିବ। ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଜଗତକୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଦେଖନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍କର୍ଷ ବଚନ ଦ୍ୱାରା କାହାର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ତେଣୁ ବିଚାର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବିଚାର କୁହାଯିବ, ଅଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଅଛି ନା ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ସଂଘୀୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ? ସଂଘୀୟ ଜୀବନ, ସଂଘବଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନର ପରାମର୍ଶ ଅଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ମଣିଷ ସଂଘୀୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହେଲା ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଯଦି 20-25 ଜଣ ଚୋର ଏକାଠି ବସି ଚୋରି କରିବାର ଯୋଜନା ବାନ୍ଧିବେ, ଯୋଜନା କରିବେ ବସିକରି, ତେବେ ତାକୁ ବିଚାର କୁହାଯିବ କି? ନା। ତାଙ୍କ ଏକତ୍ରୀକରଣ ସମୂହକୁ ଗୋଟେ ସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ନା। ଚୋର ମାନଙ୍କ ସଂଘରେ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଚୋର ମାନେ ଯୋଉ ଏକାଠି ବସିକିରି କଥା ହେବେ, ତାକୁ ସଂଘ କୁହାଯିବ, ଆଉ ସେଇ ସଂଘରେ ଶରଣ ନବ, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ବୁଝି ବିଚାରି କର୍ମ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡଇ ଭଲେ। 20 ଜଣ ଚୋର ଯୋଜନା କରି ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ବାହାରିବେ, ଡକାୟତି କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆସି ଯଦି ପହଞ୍ଚି ଗଲା, ଚୋର ଧରା ପଡି ଯଦି ଜେଲ ଗଲେ, ପ୍ରମାଦ ପଡିଲା କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲା କି ନାହିଁ? ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ସିଏ ହେଲେ। ଯଦି ପ୍ରମାଦ ପଡିଲା, ତେବେ ଚୋର ମାନଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବିଚାର ଏଠି କୁହାଯିବ ନା? ଭାଗବତ କହିଲେ ପୁରା ପ୍ରମାଦ ପଡିବନି ବିଚାରରେ, ସେମାନେ ପ୍ରମାଦରେ ପଡିଗଲେ।
ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡେ ତାକୁ ବିଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ବୁଝି ବିଚାରି କର୍ମ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡେ ବୋଲେ। ତେଣୁ ସଂଘ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହକୁ ସଂଘ କୁହାଯିବ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବିଚାର କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଏକାଠି ଯୋଜନା ବାନ୍ଧିବେ ତାକୁ ବିଚାର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସେବା ସଂଗଠନ ସବୁ ଗଢି ଉଠିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଂଘର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛି ତାକୁ ବିଚାର କୁହାଯିବ? ତାକୁ ବରଂ ନାଶବାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ। ଭାଗବତ କହିଲେ ସଂଘ ଗହଳେ ନାଶ ଯାଇ କୁମାରୀ ମନେ ବିଚାର ହୋଇ ଜୈସା ସଂଘ ହୁଏ ସାରଙ୍ଗ। ଯାହା ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ହେବ ତାର ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ତା ଚରିତ୍ରର ରଙ୍ଗ ତୁମ ଦେହରେ ବୋଳି ହେଇଯିବ, ମନରେ ବୋଳି ହେଇଯିବ। ତାର ସଂସ୍କାର ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ସାଇତି ରଖି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ମ କରିବ। ଭାଗବତର ହିତ ଉପଦେଶ ହେଲା, ତେଣୁ କୁସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ଭାବ ହୃଦୟ ଥିବ ଧରି। କୁସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତେଣୁ ଯୋଜନା କରି ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀର ଛିଡା କରିଦେବାକୁ ବିଚାର କୁହାଯିବ ନା। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ପୁରେଇ ମଝି ଦୁଆରେ କାନ୍ଥ ଛିଡା କରିଦେବି, ଏ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ କେବେ ବିଚାର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ ଗୋଟେ କବିତା ପଢିଥିଲେ, ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ଧାରାଶିରା ବଣମାସ ଶେଷ ରବିବାର, ନିଧି ବୁଢା ବାଡି ପଟେ ପଡିଛି ବିଚାର। ମଶା ମାଛି ମୂଷା ଯାକ ଏକଠାବେ ବସି ଯୋଜନା କରନ୍ତି ବୁଢା ପ୍ରାଣ ଦେବେ ନାସି। ବୁଢାର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବେ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ମାନେ ପରିବେଶବିତ ମାନେ ସେ କବିତାଟି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ବୁଢା ସଚେତନ ହେଇଗଲା, ମଶା ମାଛି ମୂଷାଙ୍କ ବିଚାରଟା ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଗଲାନି। ତେଣୁ ଜଣକ ପ୍ରାଣ ନେବା ଯୋଜନାଟା ବିଚାର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମଶା ମାଛି ମୂଷା ତିନିହେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେଠି କରୁଥିଲେ ବୁଢାକୁ ମାରିଦବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ହଁ। ତେବେ ଭାଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା କେମିତି ଦରକାର ହବ? ହଁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ସେଟା ଦରକାର ଅଛି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ହଉଛି ରାଜନୀତିରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଗଳ୍ପ ପଢିଛ, କାଳର କପୋଳ ତଳେ ପଢିଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାଜନୀତିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଧର୍ମନୀତିରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଃସନ୍ଦେହ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଦରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ। ଠାକୁର ଚରମରେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଜନୈତିକ ଭାବଧାରା ପୁରାଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ମାନେ କେହି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଆଉ ଧର୍ମନୀତି ଏକାଠି କେମିତି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଏ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ଦରକାର ହଉଛି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ନହେଲେ ଅତୀତରେ ବି ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଥିଲେ, ରାଜା ଥିଲେ, ଋଷି ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ସଂସ୍କୃତି, ମନ ସରଳ ଦରକାର। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଯାଇ ମନଟି ସରଳ ହବ। ନିଷ୍କପଟ ଛଳନା ଶୂନ୍ୟ ଭାବ ଦରକାର ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦରକାର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡାକ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବା ସପ୍ତତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନାହିଁ? ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆଜ୍ଞା, ସେଟାକୁ ପଞ୍ଚଯନ୍ତ୍ର ବା ସପ୍ତଯନ୍ତ୍ର କୁହାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତାର କାରଣ ବି ଅଛି। ଭଲ କଥାଟେ ପଚାରିଲ। ଏଇ କଥାଟା ଆଉ ଜଣେ ଥରେ ପଚାରିଥିଲା, ମତେ ସମୟ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇପାରିନଥିଲି। 5 ନ ହୋଇ 7 ନ ହୋଇ ଷଡ଼, ମାନେ 6 କାହିଁକି ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥୂଳ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ। ହଁ, କାରଣ ଦେହ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ କର୍ମ କରାଯାଏ ସେଟା ସ୍ଥୂଳ କର୍ମ, ମନ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ସେଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟାଟା। ତେଣୁ ମନର ନକାରାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ହଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମନ ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ହେଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଖାଲରେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି ମାନସିକ କ୍ରିୟା। ମନ ସିନା ଯୋଜନା ବାନ୍ଧେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ। କର୍ମଟା କି କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଟା କିଏ କରେ? ହିଂସାକାଣ୍ଡ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରେ? ଦେହ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ କର୍ମଟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଥୂଳ ଦେହ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ମତେ କହିଲ? ମନ ଦ୍ୱାରା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେହକୁ ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା? କରେଣ୍ଟ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିছে ସେଟା କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି ନା। କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଲେ ବି ବଡ ବଡ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ କରେଣ୍ଟ ରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କିଏ କରୁଛି? ମଣିଷ। ଦେହ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ମନ ଦ୍ୱାରା। ମନକୁ ଖରାପ ବାଟରେ ନିୟନ୍ତି କୋଉମାନେ ନା ଷଡ ରିପୁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନେ ମନଟାକୁ ମାନେ ଖରାପ ଦିଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେନି, ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳକର କ୍ରିୟା ଅମଙ୍ଗଳକର କ୍ରିୟା ଦିଟା ଯାକ ଅଛି ଷଡ ରିପୁର। ଠାକୁର ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ 6ଟି ଯାକର ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଦିଟା ଗତି ଅଛି। ନକାରାତ୍ମକ ସକାରାତ୍ମକ କ୍ରିୟାଟା ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ରିପୁ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୁ ମାନେ ହଉଛି ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର କରିବାର ଦକ୍ଷତା କାହାର ଥାଏ? ସାଧୁର। ସାଧୁ ଲୋକ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ନେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଷଡରିପୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବିଷୟ। ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆଉ ସିଆଡକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ଏତିକି ବୁଝ ଯେ ଷଡରିପୁର ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହେଇ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଉସ୍କାଏ। ଷଡରିପୁର ଆୟତ୍ତାଧୀନ ମନର ଆଜ୍ଞାବହ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ବା ଶରୀର। ବୁଝିଲା ନା? ଷଡରିପୁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମନ ଶରୀର ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସେଇଟା ହେଲା ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ମନ। ଏକାଠି ବସି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ଯନ୍ତ୍ର ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଉଛନ୍ତି ଆମେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିବା କି ତାର କ୍ଷତି କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ରିପୁ ଯଦି 7ଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ନକାରାତ୍ମକ ଯୋଜନାକୁ ସପ୍ତଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା। ରିପୁ ଯଦି 5ଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ପଞ୍ଚଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ରିପୁ ଯେହେତୁ 6ଟା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଇ ୟାର ନକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଏ ଶରୀରଟା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଛି, ଏ ଯନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ତାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯିଏ ସଂସାରରେ ଗୁରୁନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯୋଉ ମୂଳରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଚାର କୁହାଯିବ କି? ସେଟାକୁ ତ ବିଚାର ଏକରେ କୁହାଯିବନି, ଷଡଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ଗୁରୁନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ 100ରୁ 100 ଭଲ ପାଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରେ, ତାର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଯାହାକୁ ରଖିବା ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଲେ ସେଦିନ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବସୁଦେବକୁ, ମତେ ନେଇ ନନ୍ଦ ଘରେ ଛାଡି ଆସ। ବସୁଦେବ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କଲେ। କଂସର କଂସା କବାଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ତାଲାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ବିନା ଚାବିରେ ଚେତନ ହେଇଗଲା, ତାଲା ଖୋଲିଗଲା ଆପେ ଆପେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଚେତନ ଜୀବ ପ୍ରହରୀ ଗୁଡାକ କଂସକୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜଗିଥିଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଚାରିପଟେ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ଶୋଇ ପଡିଲେ, ମାନେ ଅଚେତନ ହେଇଗଲେ। ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ହିତ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ସାକାର ହେଇକିରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବସୁଦେବକୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ କାମଟା ତୁମେ କର, ଗୁରୁ ଭୂମିକା ସେଦିନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଉପଦେଶ କଲେ। ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ କର୍ମତତ୍ପର ହେବ, ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବ ତୁମ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ସେଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କଂସର ପ୍ରହରୀ ଭଳିଆ ସାଇ ପଡିଶା ଲୋକ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ସେ ଶୋଇ ପଡିବ। ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେ ହିଂସା କରନ୍ତୁ, କଂସର କଂସା କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା ଭଳି ଗୁରୁ ତୁମ ପ୍ରଗତିର ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ବି ଖୋଲି ଦେବେ। ହିଂସା କରୁଥିବା ଲୋକର ଚେତନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏ କଂସର ପ୍ରହରୀ ଭଳିଆ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ, ସେ ଗାତରେ ସେ ନିଜେ ପଡେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯାହା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳା ଯାଉଥାଏ ସିଏ ପଡେନି, ସେ ନିଜେ ପଡେ। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ମନକୁ ହତୋତ୍ସାହ କରିବାର ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ 100ରୁ 100 ଭଲ ପାଅ, ତୁମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାୟା ବାବା ବାୟା ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ 3 ଲୋକ ଯାହାର ସରବେ ହୋଇଥାନ୍ତି ବିପକ୍ଷ, 3 ଲୋକେ ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ। କହିଲେ 3 ଲୋକେ ଯାହାର ସରବେ ହୋଇଥାନ୍ତି ବିପକ୍ଷ, କି କରିପାରିବେ ଯାହାର ଗୁରୁ ଦେବ ସପକ୍ଷ। 3 ଭୁବନରେ ଯାହାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ସହାୟ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଲେ ତାର କାହିଁ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳ, ଗୁରୁ ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମ କର। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଯେତେ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିବେ ତାକୁ ବିଚାର କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର।
ଆଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଲୋକମାନେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଚାର ମାନେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ବିଚାର। सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।